जिने जेलां कट्टियां तसीहे झल्ले आ ओहदा दावा बनदा कि जिहड़ा बाहरों आके साडे ते इत्थे थोप दिता जांदा दावा ओहदा बनदा? ये सवाल तां पुछो आपदे आप नूं। जिहड़ी पंथक धिर इत्थे राज करदी रही उन्हां नूं पंथ दे खिलाफ वरत के उन्हां नूं खत्म करता। जे वो खत्म होए इहदा मतलब वो स्पेस वो जगह खाली हुई ते अज वो जगह जिहड़ी खाली हो गई आ उहनूं कोई पंथक धिर भरूगी या सरकार दी कोई धिर भरूगी। जे हुण भी वखरेवें ते अड अड तुरे फिरदे रहे फिर जिहड़ियां शहादतां होईयां पिछे वो सारियां खूह खाते च पा दांगे असीं। फिर साडी जमीर ते असीं बेगैरत हो जांगे, गुरु वाले पासे मूँह नहीं रहना। एक करी जे मूँह गुरु वाले पासे करके तुरांगे तो फिर साडे गल भी समझ च आजू भी असीं लड़ाई की लड़ रहे हैं। ते जे साडी आवाज़ असैंबलियां च पार्लीमेंटां च गूंजनों बंद होगी ना फिर कल नूं ये नहीं असीं कह सकते भी असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। मौके तां आए आ, असीं नहीं खड़े। सरकार दा स्टेट दा सारा जोर ये लग जू भी ये स्पेस हुण कोई नवीं धिर आके भरे ते साडा भी जोर लगना चाहिए भी असीं उस स्पेस नूं भरीए क्योंकि दावा साडा संघर्ष असीं कीता। सो ये गुलामी दियां निशानियां हुंदियां जिथे तुसीं आपदे हक्कां दी गल नहीं कर सकते पर सरहदां ते जाके जे तुसीं लड़ोगे फिर तुहानूं देश भगत कहणगे, जे आपदे हक्कां लई लड़ोगे तो फिर तुहानूं देश धरोही कहणगे। भी जिहड़ा दुश्मन आ वो वाकई रावण वांगू उहदे 10 सिर आ। कदे वो कांग्रेस दे रूप च आउंदा, कदे बीजेपी दे रूप च आउंदा, कदे आम आदमी पार्टी दे रूप च आउंदा। संत आप दमदमी टकसाल दे मुखी सी ते टकसाल दी एक परंपरा सी भी जदों भी कोई मुखी जांदा या अकाल चलाना करदे आ अगला मुखी थाप जांदे आ। संतां ने अगला मुखी भी नहीं थापिया। जदों साडे कोलों साडा राज गया उस तो बाद एक लंबी 150 साल दी गुलामी साडे गलां च पई भी इहो जी कोई गल ना हो जे भी सानू फड़ लैण सानू जेलां च सिट देण। उस वेले तां फिर मारन लगे भी मिंट लाउंदे हुंदे सी। गुरु साहब दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए, आगाज करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस धरती ने प्रेरणा दिती ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज की स्थापना की। आगाज भी इत्थों ही होया। साडी पातशाही दावा इत्थों रखिया गया। इत्थों उस पातशाही दावे ने एक जिहड़ी उहदी नींह या फाउंडेशन इत्थों बनी। उस तो बाद 18वीं सदी च बाबा बंदा सिंह बहादुर की रियासत तो बाद 18वीं सदी च जाने आपां जदों फिर असीं संघर्ष कर रहे सी। पछाण दा होंद दा सिरां दे मुੱਲ पई आंदे सी। नेजियां ते टंगे गए सिर मीर मन्नू तो लैके मसे रंगड़ तो लैके होर बथेरा जुल्म किया गया। अफगानियां ने, दुरानियां ने, मुगलों ने, पर कौम नहीं डोली। उस वेले कौम दे महान जरनैल जिहड़ी गुलाम मानसिकता देखो जिहड़ियां रियासतां हुंदियां हमेशा ही रियासतां दी एक थोड़े उत्ते दबाव जिहड़ा मानसिक दबाव हमेशा बनिया रहिंदा भी इहो जी कोई गल ना हो जे भी सानू फड़ लैण सानू जेलां च सिट देण। उस वेले तां फिर मारन लगे भी मिंट लाउंदे हुंदे सी। अज किसे होर ढंग नाल मारदे आ।
ਇਹ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। 40-50 ਸਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਆਪ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ UAPA ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ UAPA ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ
किन्ने तरह के वखरेवें, किन्नियां पार्टियां, किन्नियां ऑर्गेनाइजेशनस आपस च असी किन्नियां वंडां च वंडे गए हैं। जदों तक ये गल साडे समझ नहीं आऊगी उदों तक असी इस तरह ही खुआर हुंदे रहांगे। जदों तक सानू ये नहीं समझ आऊगा भी जिहड़ा दुश्मन आ वो वाकई रावण वांगू उहदे 10 सिर आ, कदे वो कांग्रेस के रूप च आउंदा, कदे बीजेपी के रूप च आउंदा, कदे आम आदमी पार्टी के रूप च आउंदा, कदे साडे चों ही साडे बंदे उस रावण दे एक सिर नूं रिप्रजेंट करते आ। सानू दुश्मन की पछाण है ही नहीं, सानू दुश्मन की पछाण करनी पऊ ते सानू आपदे जरनैलों की भी पछाण करनी पऊ ते कौम दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ठीक आ वो एग्जिस्ट कर रही पर वो तो उत्ते उठना पऊगा। जे वो तो उत्ते नहीं उठे, हुण एक इत्थे आपां एग्जाम्पल अज दी जो प्रेजेंट सिचुएशन च देखते हैं वो ये आ भी जदों जदों बादल साहब सेंटर दे नाल चले, सेंटर उन्होंने वरतदा रहा। एक समा ये आ गया सेंटर नूं ये लग्या भी इन्हां नूं हुण खत्म करो, नवीं धिर खड़ी करते हैं, उन्हां तो पंथ विरोधी काम करा के उन्हां नूं ही खत्म करा गए। सो इहदे नाल होया कि उन्हां नूं तां खत्म करा गए पर पंथक स्पेस जिहड़ी पई सी जिथे मान साहब नूं एक कोने च धक के लै गए सी। क्यों? क्योंकि मान साहब बेदाग शख्सियत पिछले 40 सालों तो साडा संघर्ष कर रहे आ पर साडे अगे उन्होंने कदे प्रेजेंट ही नहीं किए। हमेशा प्रेजेंट एक इस तरह करते रहे भी इनू तो सियासत ही नहीं आती, जिमें उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सियासत आती है तो मान साहब नूं नहीं आती। मान साहब ने 40 सालों तो साडी कौमीयत नूं भी चक्की रखिया, साडे हक्कां दी आवाज़ भी बुलंद की, साडी सोवरेंटी साडे पातशाही दावे नूं भी चक्की रखिया, उहदी राखी करते रहे पर साडी पछाण च गल नहीं आई, साडी समझ च गल नहीं आई। फिर जिहड़ी पंथक धिर इत्थे राज करती रही उन्हां नूं पंथ दे खिलाफ वरत के उन्हां नूं खत्म करता। जे वो खत्म होए इहदा मतलब वो स्पेस वो जगह खाली हुई ते अज वो जगह जिहड़ी खाली हो गई आ उहनूं कोई पंथक धिर भरूगी या सरकार दी कोई धिर भरूगी, ये स्पेस तो भरी जानी आ। हुण सरकार दा दम ये लग्या होया भी साडी धिर उस स्पेस नूं भरे, तां उन्होंने एक आम आदमी पार्टी जिहड़े हत्थां 'च झाड़ू जे लैके आ गलियां नालियां सिंभरी जांदे आ, सानू तां साडे गुरु ने खास बनाया, असीं आम नहीं आ। जदों ये पंथ साजिया गया वो बड़ा खास वरतारा सी, वो आम वरतारा नहीं सी। ठीक आ, जेड़े आम मनुख या आम तो भी कोई जे थल्ले हुंदा जिन्हों ये समझदे, आपां तां मनुख नूं आम समझदे ही नहीं, वो तां आम आपदे आप नूं कह सकदे आ। जेड़े होण ही खास जिहदे च गुणी परमात्मा ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने आपदे पाए होण, वो आम किवें हो सकदे आ, वो कौम किवें आम हो सकदी आ। जिहड़े मिथ सिरजे होण वो कौम नहीं आम हो सकती। ये धरती नूं आपां जे कह दईए तां आम धरती आ, हो सकती है जिथे साहिबजादियां दी शहादत इस कदर एडी बड़ी शहादत वो कुर्बानी हुई होवे, ये आम धरती किवें हो सकती है। सो फिर उस तरह इत्थे रहण वाले वसनीक इस गुरुआं पीरां दी धरती दे वसनीक आम किवें हो सकते हैं। पर वो स्पेस भरन लई तुहाडे कोल एक धिर भी सिरज दित्ती गई, उन्होंने ये भी कह के तोरता भी ऐं करो एक मौका इन्हां नूं दे दो क्योंकि उस स्पेस भरनी आ और स्पेस सरकार दा स्टेट दा सारा जोर ये लग जू भी ये स्पेस हुण कोई नवीं धिर आके भरे, तो साडा भी जोर लगना चाहिए भी असीं उस स्पेस नूं भरीए क्योंकि दावा साडा संघर्ष असीं कीता। जिन्हें संघर्ष किया इस धरती लई, जिन्हें जेलां कट्टियां
ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਵਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਸਪੇਸ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਟਿਆ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅੱਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਬਚੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜੋ ਬੇਦਾਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬੇਦਾਗ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।